for parents. నాన్న పెరిగి నా కొడుకుని చూసుకొని ఆస్తి బాయా, హక్కు బాయా, అన్ని బాయా, ఊరికనే బాయా. So she born somewhere and she married my son, and now we lost all our possessions, all our rights, everything we lost. They think like that. భర్త ఆస్తి భార్యకే, Husband's properties will be for wife only. అన్నదమ్ములకు పోదు, It won't go to siblings. తల్లిదండ్రులకు పోతుందా? It even does it go to parents? అదే కదా ఏడుపు ఇప్పుడు. That is what the problem now. భౌతికమైన దాని కొరకే ఇంత ప్రయాసపడతావు. దేవుడు ఆత్మ సంబంధంగా మనం సిద్ధపడితే దేవుడు పరలోకాన్ని అంతా మనకి ఇచ్చాడు. So for these physical things we toil so much, but if at all we are prepared spiritually, God is going to give us whole heaven only. దేవుడు నిన్ను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టలా. God has not left you alone. దేవుడు నీకు ఒక సంఘాన్ని ఇచ్చాడు. God has given you one church. దేవుడు నీకు ఒక దైవ సేవకులను ఇచ్చాడు. God has given you God servants. పరిచారకులను బాధ్యత కలిగిన వారిని ఇచ్చారు. Also he gave you responsible persons and also elder ministers. నీకు దేవుని బోధించడానికి దేవుని ఆత్మని ఇచ్చాడు. And also God gave you the spirit of God so that he may teach you. దేవుడు నిన్ను చెడిపోకుండా పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడడానికి దేవుడు తన కృపను నీకు వెంట ఇచ్చాడు. God also gave you his grace so that you may not fall or you may not be corrupted. నీకేం సపోర్ట్ చేయకుండా దేవుడు లేడు. God did not leave you alone without giving any support. దేవుడు ప్రేమతో కూడిన దేవుడు వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు. God also gave you his word with his love. ఈ దేవుని ప్రేమ లేఖలు. These are the love letters of God. లవ్ లెటర్స్. Love letters of God. ఒక స్త్రీకి పురుషునికి రాసింది కాదు. It's not a man wrote to a woman. తన హృదయంలోని ఉద్దేశాన్ని అంతా బయటపరిచి ప్రతి వ్యక్తికి రాసిన. So God had revealed all his purposes from his heart, and he wrote this and given it to mankind. దేవుడు విలువించి ఈ వాక్యాన్ని నీకు ఇచ్చాడు. God gave you value and also he gave you his word to you. ఈ వాక్యం నీ జీవితంలో వినినప్పుడు చదివినప్పుడల్లా, when you read and when you hear this word in your life, ఈ వాక్యం నేను ధైర్యపరుస్తుంది. this word will embolden you. అయితే ఇంకా మనం పెళ్లి భార్యగా చేయలేదు. But still we have not made as wives unto him. ప్రభు మరలా వచ్చేలోపు మనం సిద్ధపడాలి. When Lord comes again, we have to be prepared. అంతవరకు ఏం చేయాలి? Till then what we should do? సిద్ధపడాలి. We have to be prepared. ఒక్కదాని యందే మనసు ఉంచాలి. We have to keep our mind on one thing. ఏ ప్రభువుని నమ్మావు? What Lord we believed on. కాబట్టి ప్రధానమైన కన్యక యేసు ప్రభు మరలా వచ్చేంత వరకు ఆయన యందే మనసు ఉంచాలి. ఒక్కదాని యందే. So being a church virgin until the Lord comes back, we have to keep our mind only on him alone. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం. Epistle to Philippians chapter 2 verse 2. మీరు ఏక మనస్సులో ఉన్నట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావం గలవారై ఉండి ఒక్కదానినే మనసు చంచలంగా ఉండకూడదు. దేవుడు కన్యకనే వివాహం చేసుకుంటాడు. జారస్త్రీని కానీ భ్రష్టురాలను చేసుకోడు. అందుకనే మన యొక్క జీవితాలు ఆయన వచ్చినంత వరకు మనము ఒక్కదాని మనసు ఉంచాలి. So until he's coming, we have to keep our mind on only one thing, because God will marry only virgin. He cannot marry a corrupted one. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో ఆయనందే విశ్వాసం ఉంచాలి. First Peter chapter 2 verse 6 it says we have to believe, we have to keep our faith only on him. విశ్వాసమున కర్త దాన్ని కొనసాగించేవాడైనా ఆయనందే మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. So we need to keep our faith only on him who is the author and finisher of our faith. ప్రభు వచ్చేంత వరకు ఆయనందే మనసు ఉంచాలి. Until he comes we have to keep our mind on him. ఆయనందే విశ్వాసం ఉంచాలి. We need to keep our faith on him. ఆయననే ప్రేమించాలి. We have to love only him. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయం 19 మొదట ఆయన ప్రేమించాడు కనుక మనం ఆయనను ప్రేమించమన్నది. So first John chapter 4 verse 9 it says that because he loved us first, we have to love him. ఇవన్నీ మన జీవితంలో కొనసాగాలి. All these things should continue in our life. ఆయననే ప్రేమించాలి. We have to love him. లోకమును గాని లోకంలో ఉన్న వాటిని కూడా ప్రేమించకూడదు. We should not even love this world or the things of this world. ఎవరైనా ప్రభువును ప్రేమించకుంటే వాడు శపించబడిన కాక అని రాయబడింది. Whoever doesn't love God, that will be cursed. It is written in the word of God. మొదటి కొరింథీ 16:22. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. ఎవడైనా సరే ప్రభువును ప్రేమించకుంటే శాపం ఉంది. So if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. ప్రభువును ప్రేమిస్తే ఆశీర్వాదం ఉంది. If you love God, you will have. If you love Lord, you have blessing. కాబట్టి ఆయనందే మనసు ఉంచు, ఆయనందే విశ్వాసం ఉంచు, ఆయననే ప్రేమించు. So keep your mind on him, keep your faith on him and love him only.
హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆయన మీద లక్ష్యం ఉంచమని రాయబడినది. Hebrews chapter 3 verse 1. It says that you keep your mind. ఆయనే మన గురి. He himself is our aim. ఆయనే మన నిరీక్షణ. He is our hope. ఆయనే మన ఆధారం. He is our base. ఆయనే మన బలం. He is our strength. పాట పాడతాం ఏమని? We sing song. What is that? యెహోవా నా యథార్థమైనది నీ మార్గం, పరిపూర్ణమైనది నీ మార్గం. యెహోవా పాట పాడతాం మంచిదే. ఏమని? యెహోవా ఆయన బలం ఉందా మనలో? We sing like this. It is very good. కాబట్టి ఆయనే మన లక్ష్యం. Do we have that strength? ఆయన మీద లక్ష్యం ఉంచాలని వాక్యం చెప్తుంది. The word of God says that consider him only. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక Hebrews 12వ అధ్యాయం chapter 12 2వ వచనం. verse 2. మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులు పాపం విడిచిపెట్టి విశ్వాసం కర్తవ్యం కొనసాగించు వాళ్ళైనా యేసు వైపు చూస్తూ మనం యేసు వైపు చూడాలి. So looking unto Jesus alone. దేవుని వైపు చూచేది నేర్చుకోవాలి. We need to learn to look unto God alone. మనకు బాధ కలిగిందా? When we are sorrowful, దుఃఖం కలిగిందా? when we are in pain, వేదన కలిగిందా? when we are in agony, దేవుని ముఖం చూడు. look unto the face of God. ఆయన ముఖంలో విజయం ఉంది. There is victory in his face. కీర్తన 44:4 వచనంలో ఆ మాట మనం చూస్తాం. Psalms 44 verse 4 we see that word. హృదయం కృంగినప్పుడు, మన దుఃఖంతో వేదన వచ్చినప్పుడు ప్రభు వైపు చూచేది నేర్చుకోవాలి. 44:4 కీర్తన 44:4. దేవా నీవే నా రాజువు, యాకోబునకు 3వ వచనం. Verse 3. నీ దక్షిణ హస్తమే, నీ దక్షిణ హస్తమే, నీ బాహువే, ముఖ కాంతియే వారికి విజయం కలుగజేయును. ముఖ కాంతి దేవుని వైపు చూచడం ద్వారానే విజయం ఉంది. So the right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou hast a favor unto them. ఆయన ముఖ కాంతిలో మన ప్రతి అవసరతలు తీర్చబడతాయి. So in his countenance, his light of his countenance, all our needs will be met. పాట కూడా పాడతాం. We also sing a song. మనోవేదన సహించలేక శిలువ వైపు నే చూడగా నన్నెత్తుకొని కాబట్టి మనోవేదన సహించలేని దేవుని వైపు చూడు, భయపడద్దని ఆయనే చెప్తాడు. So when you are very sorrowful, when you are not able to bear, look unto Lord. He will say, don't be fearful. కాబట్టి మనం దేవుని వైపే చూసేది నేర్చుకోవాలి. So we need to learn to look unto God. తర్వాత అదే 3వ వచనంలో ఆయననే తలంచుకోవాలని రాయబడింది. In the same third verse, we have to think about him only. 6వ వచనం, 6వ సంగతి. హెబ్రీ 12:3 చదవండి. Hebrews chapter 12 verse 3. మీరు అలసట పడకయు మీ ప్రాణములు విసుగగా ఉండనట్లు పాపాత్ములు తనకు వ్యతిరేకంగా చేసిన తిరస్కారమంతా ఓర్చుకొనిన ఆయనను తలంచుకొనుడి. But consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. ప్రభు వచ్చేంత వరకు ఆయనను తలంచుకో. So until he comes, we need to consider him. ఆయన ఎన్నో సహించారు. He endured many things. ఆయన ఎన్నో నిందించినారు. Many people had reproached him. నిందలు ఎప్పుడు బురదలాంటివి. These reproaches are like mud. నేను బురద పడితే మళ్ళా చక్కగా ఉతుక్కోవచ్చు. When the mud is thrown upon you, you can wash that cloth again. నిందలు వచ్చినందుకు భయపడొద్దు. No need to be worried about reproaches. సాక్ష్యం ఒకరు చెడగొట్టలేదు. No one can spoil your testimony. మనకై మనం చెడగొట్టుకుంటే మన సాక్ష్యం పోతుంది. If at all corrupt our own selves only, our testimony will go off. ఇది జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన సంగతి. This is a very important thing in our lives. 30 ఏళ్లకు యేషూవు రాజ్యాధికారం పొందాడు. At 30 years of age, Joseph got the governor position of the kingdom. ఐగుప్తులో చెరసాలలో వెళ్లి రేప్ చేశాడని అక్కడ వేశారు. So he was accused as a rapist and he was kept in jail. ఇతని వలె దైవాత్మ కలిగిన మనుషుని చూడగలమా? Can we see a man like him who has the spirit of God in him? ఆ రాజ్యం అధికారం నియలే ఆయన పైకి తీసుకుపోయాడు. So the king who is reigning over that kingdom,
that person had exalted him. నిందలు మనల్ని పైకి తీసుకుపోతాయి. Reproaches will lift us up. మనము మన సాక్ష్యాన్ని పోగొట్టుకుంటే కిందికి పోతాం. When we lose our testimony, we'll go down. కాబట్టి ఆయనను తలంచుకోవాలి. So we need to consider him. చివరి సంగతి, Last thing, తీతు రాసిన పత్రిక Titus, epistle by Titus, 2వ అధ్యాయము chapter 2, 13వ వచనం.